August the 2nd, 1990 is a date carved in the mind of the people of Kuwait. It's the day Iraq, ruled then by dictator Saddam Hussein, attempted to wipe out the history, culture and existence of the state of Kuwait. When Iraqi tanks and personnel carriers rolled into Kuwait, it ushered a new era. يوم 26 هو اليوم المحزن على الكويت وعلى المنطقة بأكملها، لأن يوم 26 ما أعرف الواحد شلون يفسر هذا الموضوع، لأن جانا شيء مصيبة من جار عزيز علينا وياما مدينا اليد له عرشون، وخلونا نقول احنا المصيبة اللي جت من هالجار العزيز، احنا ما نقول من النظام هذا اللي هو العراقي عرشون، جار على المنطقة بأسرها، إن كان على شعبه أو كان على الكويت أو من قبلها على إيران، فهذا كان جار سوء. لكن الصورة اللي دخل فيها الكويت حتى البشرية ما تصدقها، يعني قبلها باليوم مع المرحوم الأب سعد العبد الله يتفق معاه أن خلاص أن الموضوع ينحل، بالليل يدخل على الكويت وهم نايمين ويستحل الكويت بأسرها، يعني حتى كانت يوم خميس يعني العالم كلها طالعه اجازات، الجيش كله معطينا اجازات، ما كان يعني على البال ان معقوله هالجار اللي دائما الكويت يد مدها له على السراء والضراء يدخل الكويت، قد يكون مناوشات على جزيرة على حدود، لكن يدخل داخل البلد ويفتك ويحتك ويقتل ويوقفون السيارات بالشوارع، وإذا كان عسكري ينزلونه من السيارة ويضربونه بالرصاص. وين صارت هذه؟ لا يمكن تصير في يعني في وقتنا هذا، حتى على زمن اللي يرمونه هناك وما صار في بالشيء اللي سواه هذا الجار. Back in August 2nd, 1990, I was out of Kuwait. I was in the States, and it was very hard for us to keep up with all the events that's happening in Kuwait. We were suffering. People were thinking that we were having a good time, but actually we were suffering as the people were inside Kuwait. Actually, because of the media, we're exaggerating the situation in Kuwait, but what we have seen during the media in the States was really a torture of Kuwait. Okay, it was a torture or a rape of Kuwait. What have we seen? Nobody can believe it. Okay, it's like from your cousins, from your neighbor, from your friend, that he comes and stab you in your back. Was a very aggressive action by the Saddam government at that time. So we were trying just to cope with the situation as people Kuwait, outside Kuwait. تجربة الغزو العراقي على رغم مرارتها والمآسي التي خلفتها، إلا أنها تحسب في تاريخ الشعوب على أنها حدث كبير، وخصوصا لدى الشعب الكويتي. ورغم المأساوية في هذا الحدث، إلا هناك زوايا أخرى قد نستفيد منها وقد تعطي دروس وعبر، وهي أولا أن هذه الأزمة والمحنة أظهرت تكاتف الشعب الكويتي وتلاحم بين كل فئات الشعب، ويعني توحده صفا واحدا في رفض الاحتلال، وموقف موحد من عودة الكويت كما كانت وعودة الشرعية. أيضا هناك هو بمثابة اختبار لمدى الارتباط التاريخي وتجديد للعهد بين الشعب والقيادة، وتمثل ذلك في إصرار الشعب الكويتي على رفض كل ما طرح من تغيير الشرعية وتمسكه المستمر ودفعه التضحيات والفداء من أجل عودة الكويت وعودة الشرعية الممثلة بحكم أسرة آل الصباح. The invasion divided the Arab world between apologist minority and pro-liberation majority, and most world nations, backed by decisive UN Security Council resolutions, decided to support Kuwait and annul the Iraqi aggression by any means necessary. The invasion led to 7 months of destruction, fear and death to Kuwaitis, and brought years of misery, embargo and humiliation upon Iraqis.
The government and people of Kuwait have learned many lessons from this brutal experience. We have discovered the true value of many material and non-material qualities that we took for granted before the invasion, such as security and the availability of basics such as food and medicine. Among the many lessons the Kuwaitis have come to learn from the invasion was the importance of military readiness. Kuwait is a small country, and therefore it should be top-notch in terms of military hardware and personal professionalism and training. Small armies, if equipped with qualitative military hardware and provided high-quality training, can hold off aggression committed by larger armies. The Israeli war with the Lebanese and the Palestinian resistance has proved that small, well-trained and well-equipped fighters instilled with the right doctrine can repel far superior armies, or at least make their occupation of the homeland unattainable and very expensive in terms of human toll and financial cost. National unity is taken less seriously during peace, but it comes imperative during wars and conflicts. Kuwaitis speak with great pride of the national unity they had witnessed and experienced during the invasion. بالنسبة للحمة الوطنية تشوف الكويتيين بالسعة تلقاهم شتى لكن قلوبهم جمع. الكويتيين دائما أرسون يعني مترابطين، واللحمة الوطنية ترى هذه مخلوقة من صارة الكويت. يعني الكويت أيام زمان وأيام العيشة الجار هو الجار، إذا طبخ طبخة وزعها على جيرانه. على فكرة ترى ما يحدث الآن والوقت هذا عن التراشق والكلام اللي قاعد يحصل، إن كان تدخلوا بالأديان وتدخلوا بالأشياء هذه، هذا مي موجودة بالكويت أبدا. لا نعرف السني أخوه الشيعي والشيعي أخوه السني والبدوي أخوه الأحضري والأحضري أخوه البدوي، أبدا ما عندنا هذه السوالف. حتى هذه الساعة ولو أن في ناس دخلاء على الكويت يحاولون يغيرون هذه اللحمة الوطنية، لكن الكويت الله خلقها عندها لحمة وطنية مي موجودة. إن كانت أيام البحر الكويت ما كان عاشت على نفط، عندها سفن، عندها يعني اسطول. اي ابناء الخليج، كل ابناء الخليج كانت هي الكويت تروح هناك، لكن تلقاهم هناك برا عندهم تلاحم، عندهم مساعده، ان كان حقهم ولا حق اخوانهم بالخليج. كذلك عندنا احنا بالكويت، انت تشوف شاهد اي كويتي بس يبدا باي تبرع كلهم الكويتيين يتبرعون. شوف خلينا ناخذ المستشفيات الكويت، واحد بنى المستشفى حسين مكي جمعه، شوف كم مستشفى انبنى أرسون، مسجد انبنى، شوف كم مسجد انبنى بالكويت، صارت اعراس شوف انبنت، شوف كم صار. الكويت ابدا ما هم بخلاء على بلدهم، ولا هم بخلاء على وطنهم. الكويت يبي اي واحد من تجار الكويت بس يطق المسمار 10 يكملون من ورا. الكويت ابدا مو هم بخلاء. كذلك عندهم التلاحم، عندهم والدليل ان لما كان دخل صدام أرسون الكويت نسوا كل شيء. ظل الواحد اللي يشوف جاره اذا ما عنده اكل يوصله للاكل، يشوف صاحبه اذا كان يبي شيء يروح يودي له. العراق ما فكر ابدا انه يكون هذا التلاحم والتناصر بين شعب الكويت. واللي حمل الكويت شنو؟ هذا التلاحم بعضهم بعض، الربط بينهم بعضهم بعض. التلاحم هذا ذب الرعب في العروب في قلوب العراقيين، صاروا شكل خفافيش، بالليل ما يطلعون خوف، يطلعون بالنهار وبالليل يخشون. لذلك هذا الشيء
يدلك عليه، هذا يدلك على من تلاحم الكويت ومن وطنيه الكويت. هذا اللي خلى العراق يتقهقر وخلى ان يذب فيه الرعب، ولقوا ما في فائده بجميع تصرفاتهم. فالكويت يعني ما هو غريب عليها الترابط والتلاحم والرحمه. يعني الان حتى انت تشوف بالمساجد والله ما يوقف فقير يقول انا فقير، الكل وازع من قلوبهم الا هو يطلع من مخباته غصبا عليه، حتى لو مو واثق ان هذا مو واثق من كلامه، بس الوازع اللي داخل في قلبه يطلع من مخباته ويعطيه، يقول ربنا عليه. لذلك هذا عسى الله لا يغير علينا، لا بحكومتنا ولا في القيادات السياسيه اللي عندنا ارسلون، ويظل ان شاء الله التواصل والتراحم بيننا وبين دول الخليج، لان احنا الحمد لله والشكر لله ما زال عندنا الترابط، وما زال عندنا التلاحم، وما زال عندنا النخوه بيننا وبين اهلنا وبين اشقائنا في دول الخليج، وعسى الله لا يغير علينا ان شاء الله. سر عطائنا هو حبنا لوطننا ووحدتنا ولحمتنا مع بعض وتكاتفنا مع بعض في الأزمات وفي وقت الرخاء. وهذا اللي خلانا الحمد لله احنا مثل ما يقولون طول عمرنا بعمل التطوعي، وقائدنا وأبونا هو أكبر دليل وأكبر مثال لنا للعمل الإنساني، والحمد لله يعني وصف بقائد الإنسانية وخذاها بجدارة من عطاء سواء هو كشخصي، عطاء على مستوى الكويت ودولة الكويت نفسها بشعبها بعطائهم طبعا مساعدتهم اللي داخل الكويت وخارج الكويت، يعني هم ما قصروا وحتى مع اللي داخل وبرا الكويت. وهذا طبعا اللي خلى الكويت دائما تكون سباقة في مجال العمل الوطني. ومثل ما يقولون يعني الشمس ما يغطيها المنخل، الحمد لله بفضل رب العالمين الكويت واضحة بعطائها بفضل مجهود عيالها ووقفتهم وحبهم لحكامهم ولبلدهم، هو اللي خلاهم طبعا يكونون دائما سباقين. بس أنا أناشد يعني المسؤولين، أناشد الجميع أن شبابنا فيهم الخير والبركة، هم أساس كل وطن، أساس كل بلد، فخلينا نعطيهم الاهتمام لأن هم فيهم الخير والبركة وفزاعين دائما، وتلقى يطلع منهم الشيء اللي نتوقعه واللي أكثر من اللي نتوقعه. فخلينا نحتوي هالفئة هذه، نعطيهم مجال أنهم يبرزون، وهم قاعدين أنت تشوفهم في كل المجالات الشباب قاعد يثبتون نفسهم، وهم أساس كل عمل يعني سواء كان تطوعي أو وطني أو كان حتى عمل حكومي أو أيا كان، بس أعطهم المجال وشوف إنهم شلون راح يعطون وشلون راح ينتجون. فإحنا كلنا مطالبين كشعب كحكومة كمجلس أمة أيا كانت الجهة، لازم إحنا نرعى الفئة هذه عشان ناخذ منهم اللي إحنا نتوقعه منهم. يعني أعتقد أن إذا ما هناك درس وعبرة هي المستوى العالي للوحدة الوطنية التي أظهرها الكويتيون أثناء فترة الغزو، وتلاحمهم وتآزرهم صفا واحدا، وإلغاء وإذابة كل الفوارق التي كانت موجودة، وإعلاء للهوية الوطنية واعتبار الشخص كأنه كويتي. وهذا ظهر في الأزمة والغزو العراقي جليا وواضحا، وكان مضرب المثل لدى مختلف دول العالم. يعني كان الكويتيون نموذجا في التوحد الكامل على عدم التعاون مع المحتل العراقي وعلى الموقف الموحد من عودة الكويت. لكن طبعا هذه تحدث في الملمات، ولكن في أوقات السلم والرخاء تظهر مرة أخرى الهويات الفرعية والهويات الجانبية، وقد تكون على حساب الهوية الوطنية. وأعتقد أن هذا يعني تحدي للمجتمع والدولة في كيفية صون الوحدة الوطنية واستمرار التلاحم الوطني بين مختلف فئات المجتمع. وهذه مسؤولية الجميع حقيقة، هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية مؤسسات الدولة، مؤسسات المجتمع المدني، مسؤولية الفرد أولا وأخيرا، ومسؤولية الأسرة، ومسؤولية كل فئة من المجتمع الكويتي. أعتقد أن هناك جوانب كثيرة من أجل البقاء الوحدة الوطنية متماسكة ومتلاحمة، وهناك وسائل كثيرة ومتعددة، منها ما هو على عاتق الجهات المعنية والمسؤولة في الدولة، ومنها ما هو على المؤسسات الرديفة، يعني بذلك مؤسسات المجتمع المدني، الصحافة، الإعلام،
مؤسسات التواصل الاجتماعي، الجمعيات الأهلية، التربية، التعليم، الأسرة، كل هذا يندرج يصب ويجب أن يعمل في إعلاء قيمة الهوية الوطنية وإذابة الفوارق بين شرائح المجتمع، والسعي لأن تكون الهوية الكويتية جامعة لكل مكونات الشعب الكويتي، والتصدي لكل محاولة لضرب الوحدة الوطنية أو المساس بها، وعلى اعتبار أن مثل ما قال صاحب السمو أن الوحدة الوطنية خط أحمر، وبالتالي لا يمكن ولا يسمح لأي فرد كان بمهما كانت المقاصد أن يعبث أو أن يمس الوحدة الوطنية، لأن ذلك مساس مباشر بأمن البلد والمجتمع. Kuwait National Day represent, or it's a symbol of the unity of Kuwaiti people from different backgrounds, no matter what is your ethnic background, because we're all Kuwaiti, where we show our love and pride to be Kuwaitis, because Kuwait always should come first. Okay? Kuwait is a red zone that we shouldn't cross, even though we have our differences, but Kuwait has to be always above everything. Probably the most prominent indication of this unity was embodied in the resistance, where Kuwaitis of different political, sectarian and ethnic backgrounds united behind a common goal, that is to end the occupation and restore the legitimate government. They transcended their differences and reached out to each other, working in groups where some carried arms while others volunteered to handle daily chores such as running bakeries and shops, distributing food, picking up garbage, guarding residential areas, and many other similar tasks. التواصل هذا والتطور اللي صار في التكنولوجيا يعني هو زين وشين. زين إذا استقليتها في مسارها الصحيح، وشين ان عرسون انك تخطأ في هذا. يعني هذا الان هالتكنولوجيا قربت لك كل شيء، ما هو شيء قريب في العالم الا تقدر تطالع وتشوفه. لكن خلونا هذا الاشياء هذه عملت مو حق التراشق، مو حق المسبه، اسب فلان وادور على فلان واصور فلان واعرض مشقات فلان، ابدا. هذا عمل كان على اساس حق الجامعات، حق يدرسون في الحين في امريكا. الدكتور مو مكلف كل يوم الجامعه، يدز لهم بالتواصل ويدرسون بالتواصل، يمكن ما يشوفهم الا بشهر مره. لذلك هذا التواصل ما عمل علشان اسبك وتسبني وتصورني واصورك وارسل لك، لا ابدا. هذا التواصل يكون رحمه حق الانسان، يستقله في استغلال يعني حسن، يستقله في بالرحمه، يستقله بالمعلومه، يستقله بالشيء اللي هو ينفعه وينفع البلد. لكن للاسف ان في ناس، انا اقول لك الان الوسائل هذه صارت يعني وانا اقول لك اللي انا هذا رايي انا، هذا استقل من ناس لها يد بالخارج، لان اللي قاعد يحصل ان هالتشويش اللي قاعد يبثونه نقولهم فينا ضعف بانفسنا. لدام ان هالضعف هذا خلينا نستغله في فلا تشوفها اللي قاعدين هم يطرشونه واللي قاعدين يصورونه لك ارسلون ويرسلونه، تتبع من يجيك هذه الاشياء هذه. لقوا فينا عندنا ضعف داخلي انفسنا فاستغلوا. لذلك للاسف يعني العالم العربي شلون يعني ما اعرف يعني شلون الوضع يعني للاسف. ونعرف ان هذا خطا، ونعرف ان هذا كل اللي قاعد يسوونه خطا، لكن ليش احنا نتداوله؟ وليش احنا نضيع انفسنا في هذا؟ يعني حتى ما يحدث. وانا اخص بالخص الاشياء السياسيه يا اخوان، يا ناس تجنبوا عن الاشياء السياسيه، لا انا ولا انت ولا اي انسان يعرف عن امور سياسيه. امور سياسيه بحر. انا اتذكر قريت المقال حق كمال جنبلاط ايام زمان،
بالجريدة اللبنانية يقول نصحني أبي عن السياسة. يعني السياسة بحر ولها اختصاصها. يعني أنا أي والله فلان والرئيس الفلان ماني مال الرئيس الفلان، أنا مو شغلتي. في حكومة، في ناس، وليش أنت تدز الكلام هذا يعني هذا مو زين، لا حقنا ولا حق الناس اللي قاعدة تداول هذا للأسف. عرفت؟ احنا فعلا نحتاج حتى الفئة، خلينا نقول القلة القليلة من الناس اللي تحاول تشوش أو تفرق أو تبث الفتن بين فترة والثانية، أن نوقفهم عند حدهم. لأن الكويت عمرها ما كان يعني فيها ناس يعني تفرق. احنا كلنا دائما كنا ناس نجمع ما نفرق، والابعد ما يمكن من الفتن والطائفيه والدين وغيرها من الوسائل اللي نشوف التفرقه بين الشعب. فاحنا محتاجين خاصه في هالفتره هذه اللي احنا قاعدين نمر فيها من مشاكل اللي قاعدين نشوفها والحروب والمآسي اللي قاعدين نشوفها في العالم، نحتاج القانون هذا عشان نقدر نلجم الافواه اللي قاعده تتكلم سلبا، ونحط خط مثل ما يقولون الكل يمشي عليه في حب الكويت، في رفعة الكويت، وفي حماية الكويت من اللي احنا قاعدين نشوفه. والدليل قاعدين نشوفه في البلدان العالم والعربي وحتى الإقليمي، قاعدين نشوف شنو المشاكل اللي قاعدة تصير. فإحنا محتاجين القانون هذا وبشدة نحتاجه في هالوقت هذا بالذات، لأن بالإعلام الإيجابي تقدر أنت ترفع الأمم، وبالإعلام السلبي تقدر تنزل الأمم والحضارات لسابع أرض. وأكثر الحروب اللي إحنا قاعدين نشوفها حاليا ترى هي إعلامية. بالإعلام قاعدين يلعبون مثل ما يقولون في الدول، ولما تيجي تشوف الواقع تشوف الحقيقة غير عن اللي الإعلام قاعد يبثه. فالإعلام يلعب دور مهم جدا في خلينا نقول سير الوحدة الوطنية أو لحمة الشعب، سواء كان الكويتي أو أي شعب كان. نعطي مثال الحين اللي احنا قاعدين نمر الازمه اللي قاعدين الخليجيه اللي قاعدين ان شاء الله راح تنفرج باذن الله تعالى بفضل تكاتف الشعوب نفسها اولا، والحكومات ان شاء الله تتصافى باذن الله تعالى بفضل ربنا سبحانه وتعالى وجهود اميرنا اللي قاعد ليل ونهار قاعد يعطي من صحته وعافيته ووقته لطبعا حل الازمه هذه. ندخل في السوشيال ميديا ونشوف اللي قاعد يصير من الناس، العناصر المدسوسه خلينا نقول اللي قاعده تحاول تشوش او تزيد النار حطب مثل ما يقولون في تويتر او غيرها من الوسائل. فلازم نعرف ان الوسائل هذه يعني مهمه جدا في ان انا شلون انا مثل ما يقولون اخمد النار اللي قاعده كل مالها تشتعل من الفتن. واحنا كناس عقلاء مثل ما يقولون في السوشيال ميديا ايا كانت، سواء الاعلام المرئي، المسموع، المقروء، الجرايد خلينا نقول سواء كانت حكوميه او غير حكوميه، وحتى السوشيال ميديا اللي هي التليفون اللي بيدي هذا بروحه عالم يعتبر ان انا مثل ما تقول اقدر انا بجمله واحده مثل ما يقولون اشب حريجه في اي مكان. فبالتالي لازم احنا نكون حريصين، سواء اعلاميين سواء الناس العاديين اللي قاعد يدخلون في السوشيال ميديا. اذا انت ما تعرف شيء خليك ساكت، لان السكوت من ذهب. فبالتالي انا لازم ما اتدخل في شيء انا ما اعرفه. السياسه خلها لاهل السياسه، واحنا خلينا مثل ما يقولون كشعوب نتكاتف ونتعاضد. بالتالي احنا راح ندحر الشر هذا، بالتالي كلنا راح نكون مع بعض، لان اتحادنا مع بعض هو مثل ما يقولون سفينه الامان اللي احنا راح نكون فيها. اما تفرقتنا كلنا راح ننضر. حتى لو دوله واحده الله لا يقول طلعت من خلينا نقول الوحده هذه اللي احنا مع بعض، كلنا راح نتدمر الله لا يقول. واحنا هو هذا العدو يبي، واحنا لازم ندحر الشر مثل ما يقول. أنا أعتقد أن مسألة سن قانون موجودة في كثير من الدول حتى المتقدمة. يعني هناك قانون في بريطانيا والدول الأوروبية يحرم ازدراء الفئات والشرائح، ويعاقب كل من يبث روح الكراهية والفرقة بين مكونات المجتمع، وبالتالي يمنع أو يردع كل من
تسول له نفسه العبث بمكونات المجتمع أو ضرب الوحدة الوطنية للبلاد بالعقوبات الصارمة. وبالتالي أنا أعتقد أن سن قانون مثل هذا في الكويت سيكون إيجابي وليس بدعة، وهو موجود في كثير من الدول. أنا أعتقد أن بالنسبة للإعلام الموجود، ويعني إذا ما قيل الرسمي أو المتعارف على القانوني، وهو العبارة عن الصحف والمؤسسات الإعلامية التي لها تراخيص رسمية، أنا أعتقد هذا حريص بحكم العادات وحكم القانون على الوحدة الوطنية، وينأى بنفسه عن أي محاولة لضرب الوحدة الوطنية. وهذا تمثل في السنوات الكثيرة العقود الماضية كلها، لم نشهد إلا حالات نادرة وقليلة من محاولات ضرب الوحدة الوطنية عبر المؤسسات القائمة. ولكن الإشكالية والتحدي هو في ما ظهر مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه المنظومة وهي منظومة غير منضبطة ومن الصعوبة مراقبتها، وبالتالي لا يمكن تطبيق نفس اللوائح والتدابير الموجودة على الإعلام القائم عليها، بمعنى أن هذه قد تكون يعني عقد نفسية موجودة لدى البعض ومحاولات تنفيذ أجندات خارجية من أجل بث التفرقة، وهذه مكمن الخطورة. أنا أعتقد أن الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى ضبط ومقاربة جديدة للسعي للموائمة بين حرية الإعلام والتواصل ونشر المعلومات، وبين محاولة أن يكون هناك خطوط حمراء تردع أو تحمي أفراد المجتمع من التعدي والسب والشتم ومحاولة الضرب بين مكونات المجتمع. وحقيقة هناك شواهد ونماذج ليست إيجابية تمثلت في الانفلات الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي في بث الأشاعات وبث الأكاذيب بدون رقيب أو حسيب. وأنا أعتقد أن هذا مسؤولية الجميع، ليس فقط الدولة ولكن مؤسسة البرلمان ومؤسسات النخبة والمفكرين في كيفية وضع سبل مواجهة هذه المخاطر. The people who are in charge of the media, they have to direct the public opinion to the interests of Kuwait. What I've seen lately is only focusing on the negative side. They don't show the good things that's happening in Kuwait, or with the negative energy or the negative side or the whatever is negative. But so many good things happening in Kuwait and we're not focusing on it, and we should bring the positive feeling of being Kuwaiti, okay? It's not only showing, okay, we are all the time criticize, we're not really promoting the good things that's happening in Kuwait, and this is the role of the media. And the most dangerous tool of media is the social media nowadays, which is available for everybody, even for the children and even for the housemaids and for everybody. And this is available 24 hours. It's very dangerous, and we have to control it and utilize it in the best way as possible, as parents, as government, as schools, as any authorized government agency. We can use it in a positive way, really, because this technology, we have to accept it. Either we have to live with it. Either we use it in a good way, or it's going to destroy us in the near future. So I recommend that even at schools, in the newspaper, on TV, we don't show a world of Kuwait only in the national. It has to be all year long, okay, to promote the patriotism, to promote the feeling of being Kuwaiti, okay, and because this is our strength. The days preceding the invasion were marked by political quarrels, which were misinterpreted by the Iraqi regime as political dissent, and maybe encouraged it to commit its aggression, thinking it would be welcomed and embraced by the discontent. Unfortunately, it seems that some have not learned from the experience and occasionally incite others to take to the streets their differences with the government. These undertakings again provided a window of opportunity to those who harbor intentions towards Kuwait. The invasion has proved the importance of Kuwait's relations with the world. Kuwait is distinguished by its willingness to help alleviate the sufferings of poor nations and provide assistance to develop their infrastructures. The aid and supply reliefs were provided by governmental and private agencies. رحمة ربك وقدرة ربك والكويت دائما والله أقولها وأكررها
لا إن من يعتدي على الكويت الا يلاقي، لان الكويت دائما يدها مبسوطه، دائما تساعد الفقير، دائما وهو ساعدته، لكن احنا ما نقول شماته، نقول شوف الشيء اللي صار فيه هو وعائلته، وشوف زباينته شلون تشتتوا، وكذلك الدول اللي ساندته شوف شلون تشتتوا، وشوف شلون ربك له بالمرصاد. الشيء الثاني يعني شيء قريب من كثر الكويت وسياستها الخارجيه، الله يخلينا ابونا صباح، وكثر ما مد يدها حق كل البشر، لاول مره بالتاريخ تجتمع الدول العالم هذه كلها شكل ما حصل على الكويت. الخيرين من اهل الكويت اللي كانوا وقت سواء قبل الغزو أو أثناء الغزو أو بعد الغزو، ما زلنا الحمد لله احنا أهل الخير، سواء حكومتنا أو كشعب. الحكومة ما قصرت مع كل دول العالم، وقفت معاها وساهمت في خلينا نقول اقتصادها أو أيا كان في أي جهة أو أي منحى من المناحي اللي أنتم عارفينها. ونفس الشيء اهل الكويت ساهموا مثل ما يقولون، يعني حتى افريقيا دشوا حتى في مجاهل افريقيا وساعدوا الناس المحتاجين، وهذا الله سبحانه وتعالى ما ضيعه. وقت اللي احنا كنا محتاجين مساعده العالم كلها تجمعت واتحدت لهالقطعه الصغيره من الارض وساهمت في تحريرها، وما قصروا معنا مثل ما يقولون، وقفوا معنا، لان احنا يوم ما وقفنا معاهم فهذا كله الخير رجع لنا في وقت شدتنا وحاجتنا لها. فالكويت مثل ما قلت لك صغيره في حجمها، بس كانت كبيره وما زالت كبيره وراح تكبر ان شاء الله باذن الله تعالى بعطاء شعبها وشعب مثل ما يقولون حكومتها ما قصرت، وبالتالي الحمد لله الخير هذا كله كان مردود لنا، وقفوا معنا وما قصروا معنا، والحمد لله ما زلنا احنا محتفظين بهالجميل هذا لجميع الشعوب اللي وقفوا معنا والاصدقاء، سواء كانوا دول عالميه او عربيه او حتى دول الخليج اللي وقفت معنا في ازمتنا وشدتنا. الامم المتحده كان لها دور كبير في تحرير الكويت. ما انسى يوم اللي الله يرحمه ابونا امير الانسانيه وقف ويخطب ويناشد دول العالم وشكرهم بعد تأييد الدول بوقفة الكويت. كلنا ككويتيين كنا نتابع يومها وسائل الإعلام، ودموعنا كانت تنزل مع دموعه. أنا ما أنسى اليوم هذا، فأكيد يعني كان لها وقفة كبيرة، كان لها موقف كبير في تحرير الكويت، وفي مثل ما يقولون تشجيع باقي الدول اللي كانت ماخذه موقف محايد مع دولة الكويت، تشجيعهم انه يوقفون معنا، ووقفوا سواء ان هم بعثوا جيوشهم او حتى اللي دخلوا داخل الكويت وحرروا الكويت. فيعني كان دور كبير يعني ومشرف من الامم المتحده في مسانده الكويت في ازمتها وشدتها. أنا أعتقد أن أسلوب مساعدة الآخرين، وهذا أحد أساليب الدبلوماسية التي يعمل بها في السياسة الخارجية، وهو الدبلوماسية التنموية. والكويت استطاعت عبر هذه السياسة أن تكسب قبل الحكومات، كسبت الشعوب، كثير من الشعوب التي استطاعت بفضل المساعدات الكويتية تحسين معيشتها وتطوير مناطقها، وقفت وأيدت الشعب الكويتي في محنته. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه السياسة هي سياسة لها إيجابيات ولها عوائد دبلوماسية، صحيح أنها على المدى الطويل، ولكن أعتقد أنها تحصن الحق الكويتي. ولاحظنا مؤخرا عندما حدث التصويت على حصول الكويت على مقعد في مجلس الأمن، الاكتساح الذي حققته الكويت في التصويت العالي من قبل دول منظمة الأمم المتحدة في تأييد دخول الكويت لمجلس الأمن الدولي. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الدبلوماسية ناجعة ونافعة، وهي تزيد من الرصيد السياسي والدبلوماسي للدولة. الصراعات الموجودة في المنطقة في كل الاتجاهات، شمالا وغربا وجنوبا وشرقا، يعني تعطي نموذجا لكيفية نجاح الدبلوماسية الكويتية في إبعاد مخاطر وتداعيات هذه الأزمات عن الداخل الكويتي. وهذه تحسب للدبلوماسية الكويتية وللقيادة السياسية التي استطاعت بحكمتها وتجربتها أن
تقلل من الأضرار الموجودة في الآثار التدميرية للأحداث الموجودة في المنطقة. لا تنسى أنك بجانب مناطق يوجد فيها أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم، وهناك تحالف دولي من أجل مواجهة هذه التنظيمات الخطرة والمنتشرة في دول الجوار. وبالتالي يعني تقليص المخاطر وتحصين الداخل الكويتي، أنا أعتقد هذا يحسب للقيادة السياسية التي استطاعت برؤيتها الاستراتيجية أن تحمي الكويت والمجتمع الكويتي من تداعيات خطيرة كانت قد تحدث ومست دول أخرى. من أهم الدروس التي نستطيع الخروج بها من كارثة الغزو العراقي وهو قوة الدبلوماسية الكويتية وقوة الحق الكويتي. كانت الدبلوماسية الكويتية قائمة على التعاون والمحبة والسلام مع مختلف الدول، ومد يد التعاون لكل الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتقديم الدبلوماسية التنموية التي كانت إحدى سمات الدبلوماسية الكويتية، وتقديم المساعدات والمنح لمختلف الدول المحتاجة في مختلف قارات الأرض، وكان ذلك عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وبالتالي أنا أعتقد أن تجربة الغزو العراقي رغم مرارتها أظهرت مدى قوة الدبلوماسية الكويتية ومدى تآزر دول العالم مع الحق الكويتي، وذلك سهل مسألة تسويق الرؤية الكويتية لحادث الغزو. وكلنا نتذكر كيف أن العالم صفق ووقف احتراما لصاحب السمو الأمير الشيخ جابر الأحمد رحمه الله عندما ألقى كلمة الكويت في الأمم المتحدة، وكانت هذا المشهد بحد ذاته تعبيرا عن مدى الاحترام والتقدير الذي تكنه مختلف دول العالم من شرقها إلى غربها للسياسة الكويتية وللقيادة الكويتية وللدبلوماسية الكويتية، وتأييدهم المطلق والسريع والفعال للحق الكويتي في عودة الشرعية للكويت وتحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم. أنا أعتقد أن كان الدور الحاسم هو للشرعية الدولية. القضية الكويتية لم تكن كقضايا أخرى ضاعت بين دهاليز الأمم المتحدة، وهناك قضايا مزمنة مثل القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية وقضية كشمير. كل هذه القضايا لم تجد حلا لأن هناك تنازعات وصراعات وتناقض في المصالح بين الدول الكبرى، ولكن بفضل الله ونتيجة للسياسة الكويتية الرائدة اجتمع الشرق والغرب على تأييد الحق الكويتي، وبالتالي لم يكن هناك أي اعتراض أو أي تناقضات أو اختلاف. حصلت كل القرارات التي ظهرت لصالح الكويت أثناء فترة الغزو العراقي على تأييد كامل، لم يكن هناك أي اعتراضات إلا عدم استخدام حق الامتناع عن التصويت من قبل الصين في القرار الشهير في استخدام القوى العسكرية. وبالتالي أنا أعتقد أن الكويت والأمم المتحدة كانت في القضية الكويتية، في قضية تحرير الكويت، كانت ناجحة تماما، وكان تحرير الكويت وتعامل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي نموذجا لكيفية التعامل السريع والفعال والإيجابي في حسم القضية بسرعة. Today, Kuwait has become one of the main donor countries in the world. The United Nations has recognized these unselfish efforts and in September 2015 called Kuwait an international humanitarian center and His Highness the Emir Sheikh Subah al-Ahmed al-Jaber al-Subah a humanitarian leader. The United Nations role was important in rallying the world behind Kuwait's just cause. The diplomatic efforts led by Mr. Javier Perez, the UN Secretary General at the time, to defuse the situation peacefully, and the subsequent Security Council resolutions authorizing the use of force to expel Iraqi forces from Kuwait were clear manifestations of the importance of the UN role in the liberation of Kuwait. Therefore, Kuwait today is one of the top countries that supports the missions of the United Nations and contributes generously to UN efforts around the globe. Kuwaiti citizens helped highlight the plight of Kuwait during the invasion by setting up unofficial delegations that toured the globe, meeting world leaders, and speaking at conferences and seminars. These delegations talked about Kuwait and its role in helping other nations and encouraged governments to reject the occupation and demand full restoration of Kuwait's sovereignty. اللجان الشعبية كانت طبعا تنقسم قسمين، قسم كانوا خارج البلاد والقسم اللي كانوا داخل البلاد.
اللي كانوا خارج البلاد طبعا ما قصروا، هم شكلوا نفسهم بنفسهم سواء على حسب الدول اللي كانوا متواجدين فيها، اللي راح تطوع بالجيش واللي تطوع في اللجان اعلاميا مثلا، او حتى يساعدون الاسر اللي كانت موجوده خارج الكويت، على حسب ما احنا كنا نسمع. اما اللي داخل الكويت واللي انا كنت منهم، خلايا نتكلم اول شيء عن خلايا المقاومه اللي كان لهم دور كبير جدا في تحرير الكويت، وان بينا حق العالم ان احنا نرفض الاحتلال باي صوره كانت، وكانوا العدو كان يحاول يبين ان اللي موجودين داخل الكويت هم مؤيدين للعدو، وهم في مثل ما يقولون يعني حكومة منتخبة داخل الكويت ضد حكامها. هذا احنا بمقاومتنا بأي صورة كانت اثبتنا للعالم جميعا ان احنا مع حكومتنا الشرعية اللي هم آل صباح، اللي احنا كنا وما زلنا تحت ظلهم لقيام يوم الساعة ان شاء الله بإذن الله تعالى. الله يخليهم لنا، واحنا نعتبرهم هم اهلنا واخواننا. يعني دائما ضربنا كشعب ان احنا اللحمة ما تنفصل عن حكامها بحبنا لهم وحبهم لنا. وبلا فخر انا كنت من ضمن هاللجان هذه. انا ما ابي اقول ان انا كنت مع المقاومه، بس نوعا ما ساعدت المقاومه بعملي من خلال وجودي بالمستشفى وتطوعي معاهم. وانا ما كنت ادري ان هذيل اصلا الشباب اللي موجودين هم مقاومه، كانوا خلايا عديده موجودين في نفس المستشفى، مع انه احنا ما كنا ندري ان هذيل مقاومه. في يوم ما لما هجموا علينا الجنود في المستشفى وحاصروا المستشفى، وكان في خبريه ان في مجموعه من الخليه الفلانيه موجودين معنا في المستشفى قدام عيننا، كان مثل الفيلم. احنا هالمواقف كنا نشوفها في الافلام، يومها شفناها بعيوننا. دشوا علينا المستشفى وقبضوا على الشباب اللي كانوا موجودين بالطق بالترفس، بكل وسائل الوحشيه خذوهم من قدام عيوننا، واحنا كنا منهارين ما احنا قادرين نسوي شيء. حتى اللي كانوا شباب اللي كانوا موجودين وما لهم شغل بالمقاومه كلنا كنا مقيدين، ما احنا كنا قادرين نسوي شيء حق الشباب اللي كانوا مثل الورد كانوا قاعدين ينوخذون من قدام عيوننا. وبعد 5 أيام بالضبط جثثهم كانت عند المستشفى، واللي كانوا عند بيوتهم. يعني انا هذا ما انسى. من نفس الخليه كان في مجموعه قدروا يفلتون، لان كانوا هم يغيرون اساميهم، وكان عندنا كلنا كرنيهات ان احنا موظفين في المستشفى. ففي بعضهم كانوا مغيرين اساميهم في الكرنيه نفسه. فالكشف اللي كان مع القائد اللي كان جاي السريه او ما ادري المجموعه اللي كانوا يقبضون على اللي موجودين في المستشفى، الكشف المجموعه اللي ما قدروا يصيدونهم اساميهم كانت مخالفه في الكشف اللي عندهم، يعني من الكرنيه كان غير، فقدروا يفلتون. احنا كمجموعه بنات اللي كنا موجودين هناك قدرنا المجموعه كانوا 6 أو 7 قدرنا نطلعهم من المستشفى، على اساس ان اخوي زوجي يصير لي بطريقه قدرنا نطلعهم من المستشفى. من هنا بدت انا علاقتي مع الخليه اللي كانت في اللي انمسكت مجموعه منهم، وطلبوا مني بعد ما انا طلعت مجموعه منهم برا المستشفى، طلبوا مني ان انا اتعاون معاهم، اجيب لهم اخبار، اجيب لهم معلومات من تحركات الجنود اللي قاعده تصير داخل المستشفى او برا المستشفى. ومثل ما يقولون كنا نجيب ادويه حق مثلا بعض الاطباء اللي كانوا فاتحين بيوت ويعالجون المقاومه، سواء كانوا في الجرين او باقي المناطق. حتى انا لما الحين ما ادري منو الدكتور اللي انا كنت اودي له الادويه او اودي لهم الادويه بالاصح، ادويه على ابر للعمليات الغرز والاشياء اللي انت عارفها الطبيه. يعني كانوا يترسون لي اكياس وانا احطها تحت الكشن او في الدبه مع باقي الاغراض. وانا حتى بالطريق وانا اروح مرات الجنود اللي نقاط التفتيش السيطره على قولتهم كانت تصير، كانوا يطلبون مني ادويه، فاضطر من بعض الادويه اللي موجوده اعطيهم على اساس انه لا يعني يدققون في التفتيش اكثر. فلما تعطيهم شيء كانوا شوي يطخون ويخلوني يعني امشي، ما كانوا يعني مثل ما يقولون يدققون وايد بالتفتيش. وبعضهم كانوا يطلبون مني ادويه، يبي لنا مثلا الدواء الفلاني يعني اسامي ادويه معينه، وكنت اجيب لهم عشان نوع من التمويه ونوع من مثل ما يقولون اسوي مثل يعني نوع من خلينا نقول ود بيني وبينهم، على اساس في التفتيش ما يعني يضايقوني وايد.
ومن شخص لشخص، من شخص لشخص كنا نوصل الادويه هذه للدكاتره، او سواء كانت دكتوره او دكتور، ولا هم كانوا يعرفوا من اللي قاعد يجيب لهم، ولا انا كنت اعرف منو هم اللي انا قاعده اوصل لهم. فنوعا ما يعني كان لنا مساهمات، وما ابي اقول انا كان يعني لي دور قوي في، لا، بس قدرت احرك من الى، والحمد لله فضل رب العالمين. ان شاء الله الله يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وكل اللي انا كنت اشتغل معاهم اقول لهم اذا كانوا عايشين الله يطول بعمركم، واذا كانوا متوفين ان شاء الله الله يرحمكم ومثواكم الجنه ان شاء الله. أعتقد أن اللجان الشعبية هي نتيجة للوعي الموجود في المجتمع الكويتي. تعرف أن المجتمع الكويتي مجتمع منذ عقود يعرف فكرة التنظيمات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية التي تقوم على التعبير عن فئات المجتمع وتقديم مساعدات وخدمات، وهذا أحد أوجه التطور الحضاري للدولة. وبالتالي عندما حدث الغزو العراقي ترجم هذا الوعي في تنظيمات أهلية قامت على سد احتياجات السكان الموجودين وعلى مساعدتهم في التصدي ومقاومة الاحتلال العراقي، وكان ذلك عبر أوجه مختلفة، وهو تقديم الخدمات والمرافق والتعويض عن النقص الذي حصل في هجرة العمالة، وتوزيع المساعدات العينية والمادية على الصامدين في الكويت، وبث الإعلام ونشر الأخبار التي تعزز من الوحدة الوطنية وتواجه الإعلام الصدامي الموجه الذي يحاول تشويه صورة الكويت والتقليص من حجم دولة الكويت. I was in the States during the invasion, something called Citizens for Free Kuwait. Citizens for Free Kuwait was established in Washington, D.C. back in 1990, and the head was Dr. Hassan Ibrahim in Washington, D.C. And we were a group of students at the University of Miami, Florida, and we thought about joining this organization, and we established a small chapter in Miami. And really were surprised and by the support we get from the University of Miami, and they offer us all the facilities possible to show the case of Kuwait, because people were misled by the media, okay? Because they say because our troops are going to Kuwait for money, and that's for a human reason. And we were trying to change the concept of the people of the state, and we really got the support from the University of Miami, from the civil groups in Miami, from the government of Miami, and we were able at least to show the case of Kuwait in the right way, and we got all the support. And one of the incidents that really I will never forget in my life, one day on the 25th of February 1991, we wanted to celebrate the Kuwait National Day, because we thought even Kuwait is occupied, Kuwait is still alive and still on the map. It's never gone, Kuwait. And that day we're decorating the banquet hall, and we're doing all the necessary things, and suddenly, because the time difference, suddenly we received a message from the Ministry of Defense in the States that Kuwait was liberated. And you would imagine what kind of feeling. You either you cannot believe it. You're either crying, laughing, screaming, and it was a mixed feeling. And suddenly everybody was, how can I say it, like jumping in the banquet hall. لازم كل جهة تحط لها هدف ورؤية، على أساس أن المجموعة اللي قاعدة تشتغل فيها المؤسسة هذه يعرفون يكون لهم منهج وطني يعرفون يشتغلون عليه وعلى ضوءها. يعني الرؤية تكون واضحة بالنسبة لهم، يعني ما يصير الجهود تكون بس مثل ما يقولون متشتتة وضايعة على الفاضي. يعني احنا قاعدين نستغل الشباب ونستثمر جهودهم في مثل ما يقولون عمل وطني لصالح الوطن. فبالتالي لازم أي مؤسسة سواء كان رئيس المجموعة أو مؤسسة كاملة كلهم مع بعض لازم يحطون أول شيء رؤية واضحة لهم، رسالة مع هدف ومع خطط طبعا مدروسة لاستثمار هالجهود هذه. أعتقد أن اللجان الشعبية هي نتيجة للوعي الموجود في المجتمع الكويتي. تعرف أن المجتمع الكويتي مجتمع
منذ عقود يعرف فكرة التنظيمات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية التي تقوم على التعبير عن فئات المجتمع وتقديم مساعدات وخدمات، وهذا أحد أوجه التطور الحضاري للدولة. وبالتالي عندما حدث الغزو العراقي ترجم هذا الوعي في تنظيمات أهلية قامت على سد احتياجات السكان الموجودين وعلى مساعدتهم في التصدي ومقاومة الاحتلال العراقي، وكان ذلك عبر أوجه مختلفة، وهو تقديم الخدمات والمرافق والتعويض عن النقص الذي حصل في هجرة العمالة، وتوزيع المساعدات العينية والمادية على الصامدين في الكويت، وبث الإعلام ونشر الأخبار التي تعزز من الوحدة الوطنية وتواجه الإعلام الصدامي الموجه الذي يحاول تشويه صورة الكويت والتقليص من حجم دولة الكويت. أنا أعتقد أن المجتمع الكويتي ومؤسساته الخيرية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني هي تقدم خدمات إيجابية، وهي في المقياس العالمي هي من التنظيمات النشطة، وبالتالي أنا أعتقد أن من الضروري دعم هذه التنظيمات ومساندة هذه المنظمات ومساعدتها في كل أوجه. وحقيقة الدولة تقدم بحكم القانون مساعدات لكل هذه منظمات المجتمع المدني عبر الدعم المادي وتوفير المقرات وإعطاء الرخص والتسهيل لها في العمل في مختلف مرافق أو مناطق الدولة. Women stood up to the invasion by holding demonstrations in defiance of Iraqi troops and helping the resistance with logistics and finance. Some women were held by Iraqi forces, tortured and later killed for their role in the resistance. Therefore, the government decided after the invasion to empower women with political rights to enable them to play full role in society. It's unfortunate that some male groups tried to deny women their political rights based on false or narrow interpretation of religious rights. But the lessons of the invasion made the government and the majority of Kuwaitis abandon in the resistance to allow women to become full partners in society. دور المرأة الكويتية لا يقل أبدا عن الرجل، يعني ويمكن للأسف أقول بعد أزيد، لا حرام يعني نظلم الاثنين، لكن قدمت دور ما قدمت أي دولة ثانية. لأن تشوف الأخوات وهذا موجود لهم لوحة، الأربع إن كانت العامر أو كانت وفاء أو ثلاث البنات أرسون قدموا أرواحهم حق بلدهم، وقدموا أدوار يعني بطولي أرسلون، بطولي قدموها أرسلون حق وطنهم. لذلك اليوم يعني حسب اللي يقال من هرب الدسكات مال البلد أرسلون، من اللي قدر يوصل الدسكات مع المعلومات مع البلد، مو كانت سناء الخراز أو سناء العامر أو البنات اللي عفوا. لذلك البنات قاموا في دور يعني ما حد يقومه أرسون، يعني اشتغلوا ودليل إن ضحوا بأرواحهم أرسون، ضحوا في أرواحهم. فدور المرأة الكويتية لا يقل عن دور الرجل أرسون، إن كان بالغزو والآن قاعدين يخدمون بلدهم. يعني يمكن المرأة العاملة أكثر من يد الرجل اليوم بالكويت، واليوم وصلت المرأة وزيرة بعد أكثر من هالشكل. وين تبي توصل المرأة؟ يعني المرأة اليوم هي والرجل واحد. طبعا مثل ما انت قلت، وانا شهادتي مجروحه كوني انا مراه، والحمد لله كل يوم اشرب جلاس ماي مثل ما يقولون تطوعي، اتجرع تطوع، يعني التطوع ماشي في دمي وبحب وبدون منه.
لان انا احب وطني، احب ديرتي، احب عيال ديرتي، ابي اعطي. واخواتي الكويتيات اكيد نفس الشيء. واحنا طول عمرنا واذا تي بتاريخ الكويت القديم تلقى المطوعه الفلانه مطوعه العلانه الشخصيه الفلانيه، ما ابي اجيب اسماء عشان مو حاضرتني الاسماء عشان ما اظلم اي شخصيه من الشخصيات القديمه والحاضره اللي لها بصمه قويه. وابونا الشيخ جابر ما قصر، عطاه حقوق المراه، واحنا نطمح للمزيد لان الانسان دائما يطمح للاعلى، دائما اكثر، يطمح للمزيد. واحنا دائما ايدنا بيد اخواننا الكويتيين، ما قاعدين نقصر معاهم ولا هم قاعدين يقصرون معنا. المراه ما طلعت الا بمسانده اخوها معاها، زوجها، ابوها، عيالها، هم اللي ساندوها. Liberation of Kuwait was not possible without the support of the GCC countries, which opened their borders for Kuwaiti citizens and the government. These countries also contributed troops and helped with the financial cost of the war. The state of Kuwait views the sustainability of the GCC imperative to the security of Kuwait and all other member states. Therefore, His Highness the Emir, Sheikh Subah al-Ahmed al-Jaber al-Subah, spared no efforts to patch the current rift among GCC member states. أنا أقول بمناسبة الوضع وبمناسبة الآن اللي قاعد يحصل في خليجنا وبكويتنا، يا أخوان، يا أخواني بالكويت، يا أخواني بالكويت، اتركوا الكلام بالتواصل الاجتماعي، اتركوا استخدموا التواصل الاجتماعي بما ينفعكم، انما بالكلام اللي لا يودي ويجيب تركوه، لا ولا تتدخلون عرشون في بعض الدول عرشون. اتركوا هذه اتركوا حق قياداتنا السياسيه. عسى الله يعطي الف الصحه وعافيه ويخليه حق الكويت والخليج. اميرنا المفدى صباح ما هو مقصر والقياده السياسيه ما هو مقصره، قاعدين يشتغلون ولا مو راضين ان يتفكك دول الخليج. والان الدول الخليج عرشون من الخارج عايزه الدول العربيه تفككت وانتهت عرشون، لكن بقت الدول الخليج هي الاساس، ان كانت حق الدول العربيه ولا كان حق المجتمع ككل. ينظر حق الدول الخليج هو مصدر رزقهم وهو مصدر اقتصادهم ومصدر. لذلك عرشون حكومه الكويت وشعب الكويت لا يريد ان هالحزمه هالاخوه اللي منا وفينا ان تتفكك. فيا اخوان انصحكم بالتواصل الاجتماعي، لا احد يتدخل بالاشياء هذه ابدا. تركوا حكومتنا عسى الله يعطيها الف عافيه، هي اللي تقول وحنا نتبعها بكلمتها. وخلونا هذول ان كان الدول الخليج باجمعهم منا وفينا. فاقول لكم يعني تركوا هذا الكلام ولا حد يتدخل بالموضوع، وعسى الله لا يغير علينا لا بكويتنا ولا بدولنا الخليجيه، ولا يغير بسياستنا كلها بدول الخليج. عسى الله يحفظهم ولا يغير علينا بشيء. طبعا هذا شيء مو غريب على ابونا اللي هو سفير العمل الانساني وبالدبلوماسيه. وهو طبعا آثر انه هو مثل ما يقولون يسعى للعمل الخير والمصالحه بين دول الخليج على صحته وعافيته وراحته الشخصيه، وقاعد يسعى لانه يسعى انه مثل ما يقول يصلح الاخوان والاشقاء مع بعض. وهذا شيء مو غريب لا على ابونا شيخ صباح ولا حتى على اهل الكويت. احنا دائما نحب الخير للجميع ونحب دائما ان خليجنا تكون دائما متحده مع بعض ومتلاحمه مع بعض. فدوره مهم جدا، وقفته في هالمصالحه هذه مهمه جدا. والحمد لله قاعدين نشوف انه هو قاعدين نثمر، قاعد تثمر مساعي، وقاعدين نجني مثل ما يقولون ثمار السعي هذا من خلال اللي قاعدين نشوفه والانفراجات. الحمد لله بفضل رب العالمين قاعدين نشوفه، وان شاء الله باذن الله تعالى راح تنحل الازمه هذه على خير باذن الله تعالى، والاخوان راح يرجعون. واحنا اخوان واهل، ودائما الاخوان والاهل دائما يتزعلون ويتصالحون، وهذا اللي احنا قاعدين نشوفه. وان شاء الله باذن الله تعالى المصالحه راح تكون عن قريب
باذن الله تعالى، واحنا ما لنا غنات عن بعض كشعوب او كحكومات باذن الله تعالى. هو استمرار للدور الكويتي والدبلوماسية الكويتية الرائدة التي وضع أسسها الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد منذ كان وزير الخارجية، وهي دبلوماسية قائمة على رأب الصدع وتوحيد الأشقاء وجسر الخلافات بين الدول، وهي سياسة كويتية رائدة حقيقة، حققت نجاحات في كثير من المواقع والأماكن، ويحسب للكويت أنها من الدول التي تسعى دائما للسلام و يعني انهاء الخلافات. والكويت تجارب سابقة، يعني حتى داخل مجلس التعاون هناك تجربة سابقة عام 2014 عندما حدثت الأزمة بين بعض دول الخليج ودولة قطر وتدخلت الكويت، وكان الدور الكويتي حاسما في نزع فتيل هذه الأزمة. أيضا كان لها دور في أزمات أخرى بين دول مجلس التعاون مثل ما حدث بين الإمارات وعمان، ولها أدوار في لبنان وفي المنطقة، وبالتالي الدور الكويتي دور رائد. وأنا أعتقد أن هذا يحسب نجاح للدبلوماسية الكويتية. يكفي أن نعرف أن العالم بأسره وكل التصريحات والمواقف الرسمية للدول الكبرى تتحدث وتكرر أن الوساطة الكويتية هي المدخل الوحيد لحل الأزمة الخليجية الحالية. حدث ذلك من دول في أوروبا وحتى الولايات المتحدة، الكل يتحدث عن الوساطة الكويتية وعن الدور الكويتي الذي يعتبر حاسبا وفعالا، وكل أنظار أهل الخليج والعرب والعالم متجهة إلى الخطوات التي يقوم بها صاحب السمو من أجل إنهاء هذا الملف وإنهاء هذه الأزمة. The Iraqi invasion was a catastrophic event for Kuwait and the whole region. People should derive lessons from an aggression of this magnitude. Kuwaiti government and citizens should always remember and learn from the circumstances that led to the invasion, as well as the ones that made liberation possible. Such knowledge will help ensure that such aggression does not happen again and will assist us in enforcing the factors that helped Kuwait rid of the occupation and restore its freedom.